So actually this is a structure of sporangium. Okay, what I said, that is what is a sporophyll. Sporophyll means a sporangia, so that's a bearing on the leaves. Okay, the leaves bearing the sporangia and the leaves that is in the margin region. Okay, so these are all is considered as a sporangia. இதுக்கு தான் பேரு sporangia அப்படினு சொல்றோம். So sporangia வந்து எது மேல இருக்குது? Leaves மேல இருக்கிறதுனால this is called a sporophyll. Okay, phyll means leaves. Spore means that is your spore producing organ, sporangia. Okay, these are all the sporangia. So when we have to see in that internal structure, that is a cone. Okay, இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? உள்ள நம்ம internal structure எடுத்து பார்த்தோம் அப்படினா அது வந்து cone like structure-ஆ இருக்கும் அப்படினு சொன்னேன். So the morning வந்து அந்த diagram So actually this structure is like that. Okay, so this is your sporophyll. Actually this is called a phyll. So on the phyll we can see the sporangia. Actually this is called a, the sporangia is bears. Sporangiathukkulla enna irukum appadina male sex organ, female sex organ. So that is a megasporophyll. Inga irukkiradhu vandu enadhu appadina megasporophyll. This is a megasporophyll. Okay, and this side we can see the microspore. Okay, so this is considered as a microspores. Okay, this is known as a heterospores in condition. Okay, heterospores na adula megaspore irukum, microspore irukum. Adu vandu natural and okay, so this is a diagram of that microspore and megaspore. Okay, this is a megasporangium, this is a microsporangium. Megasporangium in the megasporophyll. Megasporophyll ku mele irundhuchuna megasporangium. So microsporophyll பக்கத்துல இருந்தா microsporangium. So this is your male sex organ, this is your female sex organ. Actually male sex organ in the pteridophytes நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா antheridium. In the angiosperm we consider, angiosperm நம்ம என்ன சொல்றோம் male sex organ androecium அப்படினு சொல்றோம். அப்படிதானே? அது angiospermic plantல. பட் pteridophytesல என்ன சொல்றோம் அப்படினா இத வந்து என்னது antheridium. அங்க androecium, இங்க antheridium. அங்க வந்து என்ன சொல்றோம்? that is a ovary, ovum அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து இதுக்கு என்ன பேரு அப்படினா megaspores. megasporangiumக்கு பேரு வந்து archegonium. ஓகே, நேம் டிஃபரண்ட் ஆகும். அங்க மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து androecium, இங்க antheridium. அங்க ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து என்னது? that is a ovum or ovary. அங்க வந்து என்ன பேர் சொல்றோம்? archegonium அப்படினு பேர். ஓகேமா? if it has a same spores, ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் இருந்தா homospore, different type of the spores இருந்துச்சுனா that is called a heterospore in condition அப்படினு சொன்னேன். so heterospore is the origin for seed habit அப்படிங்கிறது first நமக்கு வந்து first land plants எது அப்படினா pteridophytes. with help of the pteridophytes we came to know that so all the plants bearing the seeds, எல்லா பிளான்ட்ஸும் சீட்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதாரம், ஒரு எவிடன்ஸை கிரியேட் பண்ணதே இதுதான். Next, the development of sporangia may be eusporangiate. Another one is here leptosporangiate. What is a eusporangiate அப்படினு பார்த்தேனா, a sporangium is formed from a group of cells. ஓகேவா? ஒரு நிறைய ஒரு செல்ஸ்ல இருந்து தான் sporangia உருவாச்சு அப்படினா அத வந்து என்ன சொல்றோம்? eusporangiate. Development of the sporangium form group of initials. Okay, leptosporangiate அப்படிங்கிறது development of the sporangium from a single initial. ஒரே ஒரு செல் இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படினா that is leptosporangiate. நிறைய செல்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுனா that is considered as a eusporangiate. Okay, spore mother cells undergo the meiosis and produce the spores. ஓகேவா? so meiosis அப்படிங்கிறது என்னது அப்படினா reduction division இல்லையா? இப்போ பெரிய நம்ம திருப்பதி லட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோயேன். ஓகே, அதுதான் meiosis. அதுதான் வந்து என்னது அப்படினா spore mother cells. ஓகே, that is called SMC அப்படினு சொல்றோம். it's like a zygote. ஓகேவா? so அது வந்து என்னது ஒரு இது பால் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஊற்று விட்டோம்னா பூந்தி மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ பூந்தி மாதிரி அது ரிடக்ஷன் டிவிஷன் தான் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு 2ஆக பிட்டு கொடுப்போம், இல்லை 4ஆக எடுத்துருவோம், அப்புறம் எல்லாத்தையும் அப்படி ஊற்றோம்னா என்ன ஆயிரும்? ஒரு பூந்தி மாதிரி மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அண்டர்கோஸ் த மயோசிஸ். இட் மீன்ஸ் அது நல்லா வந்து ஒரு லட்டு மாதிரி இருந்தது என்னாக போகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிவைட் ஆக போகுது. அந்த டிவிஷனுக்கு பேர் தான் மயோசிஸ். மயோசிஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் எ ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ஓகேவா? ஸோ மயோசிஸ் takes place in the reproductive cells.
ஓகே. ஸோ அப்போ ஒரு ரீப்ரடக்டிவ் செல்ஸ் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மயாசிஸ். அதே மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பாடி செல்ஸ். ஓகே. இப்போ ஏதாவது ஒரு வூண்டிங் ஆயிடுச்சு உங்களை கையில் வந்து அப்படின்னா, ஸோ அதை வந்து நம்ம சரியாகணும் அப்படின்னா த செல் டிவிஷன்ஸ் அக்கர் இன் த பாடி செல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரான்ச்சை நீ கட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா திரும்ப அந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு பிரான்ச் முளைச்சி வந்துடும். ஸோ அப்போ அங்கே என்ன டிவிஷன் நடக்குது அப்படின்னா மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். ஓகேவா. ரீப்ரடக்டிவ் செல்லில் நடக்கக்கூடிய டிவிஷனுக்கு பேர் மியாட்டிக்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா மயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். மியாட்டிக் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் மயாசிஸ். ஓகேவா. ப்ரொடியூஸ் த ஸ்போர்ஸ். அப்போ என்னாச்சு, ஒரு நல்ல லட்டு மாதிரி இருந்தது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அப்படியே உதிர்ந்து ஸ்போர்ஸ், ஸ்போர்ஸ்னா பூந்தி மாதிரி மாறிடுச்சு. ஓகேவா. தட் இஸ் ஸ்போர்ஸ். அப்போ ஸ்போர்ஸ் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது, வேர் ஹவு த ஸ்போர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். Microspore mother cell is undergoing the reduction division to form a spores. Okay, ஒரு லட்டு பூந்தி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Spore germinate to produce a haploid multicellular green chordate shaped. Okay, அந்த spores அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னது அப்படின்னா that is seeds. ஓகேவா. அந்த spores என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படி சடனா வந்து ஜர்க் ஆகி ஃபுல்லா வந்து என்ன ஆயிரும், ஃபுல்லா எல்லா இடத்துக்கும் வெடிச்சு பரவிடும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ அந்த பரவன அந்த ஸ்போர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா when which is reach the land, okay, with the presence of water which is undergoing the germinations, அது என்ன ஆகும், அப்படியே கீழே வந்து விழுந்து germinations ஆகி which gives rise to a next plantlet. ஓகேவா. கீழே germinations ஆன உடனே அப்படியே எப்படி நம்ம முளைச்சி வருது இல்லையா, that is embryonic stage. அந்த embryonic stageல which gives rise to a heart shaped structure. ஓகே, ஒரு heart shaped structure வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, it's look like a heart shaped structure will produce, and inside we can see some roots like structures. அங்க வந்து roots மாதிரி structures வந்து form ஆகும். It is called by rhizoids அப்படினு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன பேரு, rhizoids. எது, அந்த ஸ்போர் வந்து கீழே விழுந்த உடனே which is undergoing the germination to form a first plant part is called, that is known as a prothallus. இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா prothallus. Prothallus. Okay, it's look like a heart shaped and green in color. Okay, so from inside the gametophyte, actually this is called a gametophyte. இதுதான் வந்து என்னது, gametophyte. Actually அந்த ஸ்போர் வந்து எங்க இருந்து வரும், ஸ்போரோஃபைட் பிளான்ட்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் that is a tree, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸ்போரோஃபைட்டுங்கிறது ஒரு ட்ரீ. ஓகே, அந்த ட்ரீல லீவ்ஸ் இருக்கு, அந்த லீவ்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்குது, அந்த லீவ்ஸ்க்கு மேல ஸ்பொராஞ்சியா இருக்கு. ஸ்பொராஞ்சியா மெச்சூர் ஆன உடனே அந்த ஸ்பொராஞ்சியா என்ன அது அப்படியே கீழே விழுந்துருது. ஓகேவா. ஸோ when which is undergoing the germination which gives rise to a new plantlet, அந்த நியூ பிளான்ட்லெட் தான் that is a gametophyte, that is a prothallus அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா. ஸோ from the prothallus again what will come, ப்ரோத்தாலஸ்லேருந்து என்ன மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆயிரும், that is a sporophyte will come. ஓகேவா. இப்போ கேமிட்டோஃபைட் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது, ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து வந்தது. ஸ்போரோஃபைட்டில் ஸ்போர்ஸ் இருந்தது, அந்த ஸ்போர்ஸ் கீழே விழுந்து கேமிட்டோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகும். கேமிட்டோஃபைட்லேருந்து தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகி போகும், ஸ்போரோஃபைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகி போகும். ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் ஏ ஸ்போர். இப்போ கேமிட்டோஃபைட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் உள்ளே இருக்கும். ஓகேவா. அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வந்து which is undergoing the fertilization to form a sporophyte. ஓகேவா. அப்போ ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து தான் நமக்கு என்ன வருது, கேமிட்டோஃபைட் வருது. கேமிட்டோஃபைட்லேருந்து தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்போரோஃபைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த கேமிட்டோஃபைட் வந்து இப்படியே பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இருக்காது. ஓகேவா. ஒன்லி ஃபியூ டேஸ், தட் இஸ் ஷார்ட் லீவ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். கொஞ்ச நாளே இந்த கேமிட்டோஃபைட் வந்து போயிடும், அழிஞ்சு போயிடும். பட் இதில் இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸ் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ஜெனரேஷன்ஸ். அதனால் என்ன சொல்கிறோம், ஸ்போரோஃபைட் இஸ் எ டாமினன்ட் ஜெனரேஷன்ஸ், கேமிட்டோஃபைட் இஸ் என்னது, தட் இஸ் எ ரிசசிவ். ரிசசிவ் மீன்ஸ் தட் இஸ் எ டிபெண்டன்ட். ஓகேவா. இந்த ஸ்போரோஃபைட் வந்து கேமிட்டோஃபைட் வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, ஸ்போரோஃபைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து ஸ்போர் கீழே விழலைன்னா இது முளைச்சி வருமா. இப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம், மேங்கோ பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. என் மேங்கோ பிளான்ட்டில் சீடு இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு பிளான்ட் வருமா, வராது. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம், டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்கில் வேணால் கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகேவா. பட் அது இந்த மாதிரி கிடையாது. ஸ்போரோஃபைட் இஸ் எ டாமினன்ட், கேமிட்டோஃபைட் இஸ் எ டிபெண்டன்ட். ஓகே, இது இண்டிபெண்டன்ட், இது டிபெண்டன்ட். ஓகே, அதுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்போர் ஜெர்மினேட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஹாப்ளாய்டு. ஓகேவா. அப்போ இங்கே ஏன் நம்ம ஹாப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ வென் த டிப்ளாய்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்னது, திஸ் இஸ் எ டிப்ளாய்டு இன் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் எ டிப்ளாய்டு. இந்த ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் எ
diploid. ஓகேவா? ஸோ டிப்ளாய்டு தான் லட்டுன்னு சொன்னேன். அந்த லட்டு தான் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சி கடைசி என்னமா மாறிடுது, ஸ்போர்ஸாக மாறுது. திஸ் இஸ் ஏ ஹாப்ளாய்டு. ஸ்போர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்ளாய்டு இன் கண்டிஷன் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஏ சிங்கிள் குரோமோசோம். 2 குரோமோசோம் இருந்து இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, 2ஆ உடஞ்சி இங்கே ஒரு குரோமோசோம் இங்கே ஒரு குரோமோசோம். ஓகே, அது வந்து ஸ்போராக மாறிடுது. ஓகே, ஸோ மல்டி செல்லுலார் கிரீன் கார்டேட் ஷேப், அந்த ஷேப் நான் இப்போ வரைஞ்சி காட்டினேன் இல்லையா, அது வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும். ஸோ க்ரீன் கலரில் இருக்கும், நல்லா மெத்துன்னு இருக்கும் அதில். ஸோ இட் இஸ் இண்டிபெண்ட். ஓகே, இண்டிபெண்ட் கேமிட்டோஃபைட்ஸ் ஆர் கால்டு ப்ரோதாலஸ். ஓகே, இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ப்ரோதாலஸ். ப்ரோதாலஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட், தட் இஸ் ஏ கேமிட்டோஃபைட்டிக் இன் கண்டிஷன். ப்ரோதாலஸை தான் நம்ம கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் அ வே ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் த டெரிடோஃபைட்ஸ். என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும், ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் இன் த ஆஞ்சியோஸ்போம். எனி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி which gives rise to the next generation is considered as a vegetative propagation அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இப்போ வந்து ரோஸ் பிளான்ட் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டெம்மை ஒடிச்சுன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் க்ரோ. அதே மாதிரி தான் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டேக் எ ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட், சின்ன துண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டெரிடோஃபைட்டை கட் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே நியூ பிளான்ட் வந்துடும். ரெஸ்டிங் பட்ஸ். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் த பட்ஸ். ஆக்சிலரி பட்டாக இருக்கட்டும், டெர்மினல் பட்டாக இருக்கட்டும், அதை ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சாலும் என்ன ஆயிரும், இட் வில் பி க்ரோ. ஓகே, அண்ட் ரூட் டியூபர்ஸ். டியூபர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டெம் இல்லையா, ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ரூட்டில் இருந்து சின்ன சின்ன ஒரு ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அந்த ரூட் டியூபர்ஸை வச்சாலும் வந்துடும். ஆர் இட் மே பி அட்வான்ஜியஸ் பட். ஓகேவா? ஸோ அட்வான்ஜியஸ் பட் அப்படிங்கிறது ரூட் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய பட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த அட்வான்ஜியஸ் பட்டை வச்சாலும் தே கேன் ரைஸ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த வே the vegetative reproduction takes place in the pteridophytes அப்படின்னா, number 1 fragmentations, number 2 resting bodies, number 3 root tubers and advantageous buds. It's a help in the vegetative reproductions. இந்த முறையிலலாம் vegetative reproduction pteridophytes நடக்கும். இப்போ sexual reproductions அப்படின்னா என்னன்னா, sexual reproductions we know that the male and female sex organs இல்லையா, அது இருந்தால் தான் sexual reproduction சொல்கிறோம். male gametes and female gametes fused together to forming a fertilizations அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் அ oogamous டைப். இந்த oogamous அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, மேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் இருக்கும், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த மேல் செக்ஸ் ஆர்கன்? தட் இஸ் எ antheridium. ஓகே, ஸோ antheridium produce male gametes, archegonium produce the female gametes. Okay, so this is called வந்து என்னது அப்படின்னா sexual reproduction. இந்த antheridium-ஓ archegonium-ஓ எந்த பிளேஸில் இருக்குது? ஓகே, இது வந்து ஸ்போரோஃபைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்குதே அதில் இருக்குதா, இல்லை கீழே வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் ப்ரோதாலஸ் வந்துச்சு இல்லையா அதில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ப்ரோதாலஸ். ப்ரோதாலஸில் தான் இந்த மேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனும் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ஷோ தட் வீடியோஸ், இட் வில் பி அமேசிங். அதை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் உனக்கு. So antheridium produces spirally coiled and multiflagellate anthrozoids. Antheridium is a male sex organ which is produced the anthrozoids. Okay ma, நம்ம male gametes அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா, angiosperm அத வந்து anthrozoids அப்படினு சொல்றோம். அந்த anthrozoids வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா, that is spirally coiled. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அந்த வந்து இந்த பாடி ஆஃப் த கேமீட்ஸ் அப்படின்னா, இங்கே வந்து திஸ் இஸ் ஏ ஃப்ளெஜெல்லா. இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஃப்ளெஜெல்லா. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃப்ளெஜெல்லா இருந்தால் என்ன பண்ணும், தே கேன் மூவ். ஓகே, த மேல் கேமீட்ஸ் ஆர் இது தே ஹாவ் டு மூவ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃப்ளெஜெல்லா. ஸோ antheridium produce a spirally coiled and வந்து என்னது flagellate. ஸ்பைரலி காயில்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும், அதனுடைய மூமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். திஸ் ஆர் ஸ்பைரலி coiled and multiflagellate. Multiflagellate நிறைய ஃப்ளெஜெல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ anthrozoid, that is anthrozoids அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ what is a male sex organ in the pteridophytes அப்படின்னா, antheridium is a male sex organ. Okay, so antheridium is produce the anthrozoids. So what is the structure of anthrozoids அப்படின்னா, this is spirally coiled and multiflagellated. Okay, next archegonium. Archegonium is a female sex organ. So it's a flask shaped with broad venter and elongated narrow neck canals அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்னா, so it's like a flask shape. So it has here
neck canal cells. இந்த neck canal cells வந்து இங்க இருக்கும். So இதுக்குள்ள தான் ovum இருக்கும். This is considered as a ovum. So இது வந்து neck canal cells. This is called neck canal cells. Okay, so this is the archegonium structure. இப்போ இந்த flagella வந்து இத fertilize பண்ணனும் அப்படினா the flagella is move. Okay, that is enter into the neck canal. Neck canal cells உள்ள வந்து so இது வழியா penetrate ஆகி இங்க வந்து இந்த ovum வந்து என்ன பண்ணும் fertilize பண்ணும். Okay வா? So this is a way of fertilization. Actually the fertilizations occurs with the help of the water. So without water the pteridophytes never doing that process. Water இல்லனா அந்த process அதால பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா? சோ அப்போ ரெய்னி சீசன் டயத்துல அதுக்குள்ள வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆயிருச்சு அப்படினா immediately they have to start the movement. அதோட flagella மூலமா மூவ் ஆகி சோ இதுக்குள்ள போய் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா fertilize பண்ணும். Actually they have some chemical process which is secreting some enzymes. The enzyme is attract the anthrozoids to do the process of photosynthesis. Okay. இப்போ archegonium is a flask shaped with a broad venter and elongated narrow neck. இது வந்து என்னது venter canal cells வந்து இது உள்ள இருக்கும். இது வந்து neck canal cells. ஓகேவா? So this is venter, this is neck canal cells. But what type of reproduction takes place in the bryophytes? Number 1 is a vegetative reproduction. Number 2 is a sexual reproduction. How the vegetative reproduction is occur? So with the help of the fragmentations, resting buds and root tubers, okay, advantageous buds. So what about in the sexual reproduction? Sexual reproductions in bryophytes, in the pteridophytes occur in the oogamous. Oogamous அப்படினாலே male and female sex organs are involved in the process. ரெண்டுமே இதுல இன்வால்வ் ஆகும்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அப்ப மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட்ஸ், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து எக் செல்ஸ். ஓகே, வென்ட்ரல் கேனால் செல்லும் இருக்கும், எக் செல்ஸும் இருக்கும். ஓகே, வென்ட்ரல் கேனால் செல்லை வந்து ரீச் பண்ணி எக்கை வந்து ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணும். கிளியர்மா? So the venter possess a egg or ovum and neck contain the neck canal cells. Already I explained ventral canal cell la வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா that is your neck canal cells are present. In the broad region consists of egg or ovum is there. Okay, so water is essential for fertilizations. Okay, it's very very important key answer. So water is very very essential. Okay, without water they will not do that process. Water illana adala swim பண்ணி வர முடியாது, multiflagellated swim பண்ணி வர முடியாது. Okay வா? So after the fertilization diploid zygote is formed. Is it similar to human being? Okay வா? So fertilization முடிஞ்சா the zygote வந்து என்னது? That is a diploid. Okay வா? Actually first வந்து microspore mother cells வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? That is a diploid in condition which is என்னது undergoing the reduction division to form a spore அப்படினு சொல்றோம். That is haploid. Okay வா? So அங்க இருந்து தான் நமக்கு gametophyte form ஆகுது. Gametophyteல male and female sex organ வந்து anthrozoids and வந்து ovum இது ரெண்டும் வந்து இணையும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து diploid zygote. ஏன்னா ரெண்டுமே NN, இது ஒரு haploid அது ஒரு haploid. So there is a diploid zygote is formed. Okay, is undergo the mitotic divisions. அங்க என்ன டிவிஷன் நடந்துச்சு? மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ல என்ன டிவிஷன் நடக்கும்? meiotic divisions. ஓகேவா? or meiosis. ஸோ இங்கே நடக்கக்கூடிய டிவிஷன் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ். மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு சொன்னேன், இப்போ ஏதாவது உனக்கு ஊண்டாகி இந்த ரீஜியன்லாம் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் க்ரோ அகெயின். ஓகே, it will repair, the tissues will be repaired. Okay, repair the tissues with the help of the mitotic divisions. Okay va? So that is improve the cells. The tissues வந்து என்ன பண்ணும்? improve பண்ணிடும் to form a embryo. அப்ப zygote வந்து embryoவா form பண்ணனும் அப்படினா அங்க mitotic division நடக்கணும். Mitotic division takes place in the body cells. Meiotic division takes place in the reproductive cells. Okay ma? சரி. The pteridophytes shows apogamy and apospory அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா this is also a type of a vegetative reproductions. Okay, so with the help of any cells you can reproduce the young organisms. இப்போ இருக்கக்கூடிய tissue culture technique மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நியூ ஆர்கானிசத்தை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதுல இருந்து ஏதாவது டிஷ்யூஸ் எடுத்தோ இது வந்து a type of vegetative reproduction. இது வந்து not sexual reproductions, a type of vegetative reproductions. Okay, so this is a picture. This is a neck canal cell and egg cells வந்து below. Okay, the ventral canal cells வந்து present ஆ இருக்கும்.
So this is a life cycle of that is a pteridophytes. Okay, இப்போ நம்ம எங்க இருந்து pteridophytes வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய sporophyte இந்த இருக்குலையா, this is sporophyte. A sporophyte of pteridophyte is differentiated into root, stem and leaf like structure அப்படி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேவா, அந்த லீஃப்ல தான் என்ன இருக்கு அப்படினா that is sporangia is occur. அந்த லீஃபை தான் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், sporophyll அப்படின்னு சொன்னோம், because they bearing the sporangia, so that is called sporophyll. The sporophyll produce the sporangium. Okay, so on the inside the sporangium consists of spores. Okay va, and the sporangium mature ஆகும்போது அப்படியே வெடிச்சு என்ன பண்ணும், which is when they are falling on the ground. Okay, so with the help of the water that is undergoing the formation of the prothallus. இந்த இங்க இருந்து வெடிச்சு வரக்கூடிய அந்த சோரஸ், it has so many structures inside. நீங்க அந்த வீடியோல இப்ப காட்டுவேன், நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து மேல கவர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கவரிங்க்கு பேரு இந்தூசியம் அப்படினு பேரு. So when the indusium will be open, அது ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும், it will be open that release the spores. அந்த spores எல்லாம் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேவா, இந்த annulus அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா, annulus, indusium. So it consists of the part of the sporangia. The sporangia consists of so many regions. Okay, next after the meiosis, already I said this is a microspore mother cells. Okay, and the microspore mother cells are undergoing the reductions. Already I said இல்லையா, அது என்னது அந்த லட்டு மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து microspore mother cells தான் நமக்கு என்னது ஒரு லட்டு மாதிரி, which is undergoing the reduction division to produce a spores. இந்த spores வந்து எப்படி இருக்கு, பூந்தி மாதிரி அப்படியே இதாயிருச்சு இல்லையா. So the spores is undergoing the germination to form a prothallus. இங்க இருந்து தான் prothallus நமக்கு உருவாகுது. So இந்த prothallusல தான் நம்ம என்ன இருக்குன்னா கீழ வந்து rhizoids. With the help of the prothallus they have to form a rhizoid. அந்த rhizoids ஓட ஹெல்ப்னால என்ன பண்ணும்னா they can fix into the soil. ஓகேவா, நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், pteridophytesக்கு நல்ல well developed root, stem, leaf எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அப்ப இது மட்டும் rhizoids எப்படி இருக்கும் அப்படினா it's a temporary, it's short lived. ஓகேவா, so with help of the rhizoids the prothallus they can fix into the soil. Okay, so then they have to produce that archegonium and another one is here anthridium. இங்கே தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆர்கிகோனியமும் ஆந்த்ரிடியமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஆர்கிகோனியம் இருக்கும், இந்த ரீஜியனில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆந்த்ரிடியம். ஓகே, so this region is here male sex organ. இந்த ரீஜியனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா this is a female, this is a male sex organs are produced. Okay, இப்போ கேட்கலாம் male and female sex organs are produced in the gametophyte. It's a prothallusல தான் உருவாகுது. ஓகேவா, ஸோ இதுக்குள்ள தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா they have to give the fertilizations. Okay, இந்த fertilizations இந்த ரீஜியன்ல தான் நடக்கும், தண்ணி இப்படி இருக்கும் இது. So it is under the prothallus that archegonium, anthridium, both of them is present. When they have to reach அப்படி கிரவுண்ட் பக்கத்துல இருக்கும்போது இந்த வாட்டர் வந்த உடனே என்ன ஆயிரும், so anthrozoids வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணி அந்த ventricular cell வழியா போய் which is the process of fertilizations occur. Okay, as a result of fertilization என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னோம், zygote. ஓகேவா, ஸோ இந்த சைகோட் வந்து என்ன ஆகுது, அண்டர்கோயிங் த ரிடக்ஷன் டிவிஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ சைகோட் வந்து உருவாகி அதில் தான் வந்து என்னது மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து தே கேன் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு, இப்போ இது ரெண்டும் சொன்னோம், திஸ் இஸ் எக், இது ஸ்பெர்ம், இது ரெண்டும் ஃபர்டிலைசேஷன். ஆக்சுவலாக இது கீழே தான் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஓகேவா, ஸோ தென் இந்த ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் சைகோட் இஸ் ஃபார்ம். ஓகேவா, சைகோட் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ இன் பிட்வீன் தட் prothallus a trees like structure will form. இதில் இருந்து தான் வந்து என்ன ஆகும், ட்ரீ மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட். ஓகே, நவ் this sporophyte root is very very strong which is firmly fixed in the soil. ஓகேவா, ஸோ இது கொஞ்ச நாள்லயே என்ன ஆயிரும், அப்படியே மறைஞ்சிரும். இந்த gametophyte வந்து சீக்கிரமா மறைஞ்சு போயிருச்சு, ஷார்ட் lived. ஓகே, அகைன் the young sporophyte will gives rise to young sporophyte. என்ன ஆகும், எல்லாம் வெல் டெவலப்ட் ஆகி மறுபடியும் அந்த லீவ்ஸ்ல என்ன இருக்கும், ஸ்போர்ஸ், ஸ்பொராஞ்சியா இருக்கும். the same cycle will be happen. ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன சொல்கிறோம், this is a diploid phase, this is a haploid phase. ஏன் haploid phase, அது ஏன் diploid phase? இங்கே diploid phase அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பொராஞ்சியா. ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்து இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணதுனால தான் நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு, இந்த ஸ்போரோஃபைட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓகேவா, ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம், இட் இஸ் ஏ டிப்ளாய்ட் இன் கண்டிஷன்ஸ். இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே ஜாயின் பண்ணது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ரெண்டா உடஞ்சிருச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் வந்து என்ன, ஸ்போர்ஸாக தனித்தனியாக ஸ்போர்ஸாக பிரிஞ்சிருச்சு.
ஓகேவா? இங்கே லட்டு மாதிரி இருந்தது சைகோட்டு, தட் இஸ் எ diploid in conditions. இது வந்து அப்படியே தனித்தனியாக பிரிஞ்சதுனால that is a haploid in conditions. ஓகேவா? அப்போ gametophyte haploid-ஆ diploid-ஆ? This is in the haploid in conditions. Okay, could you understand? Okay, listen here, this is a video related to that. Okay, not related to that, that's entirely pteridophytes life cycle. Okay, we are going to see the pteridophytes. Pteridophytes are otherwise called, this is your ferns. Okay, this is your ferns. So this is a structure of ferns. Okay, this is your sporophytic in conditions. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்போரோஃபைட், இதுதான் ஸ்போரோஃபைட். ஓகேவா? இந்த ஸ்போரோஃபைட்டில் எப்படி நம்ம அந்த ஸ்பொராஞ்சியா வந்து எப்படி அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் your structure ferns. So this is your stem, root and leaf like structure. This is a typical plant, a typical tree, isn't it? So this is a sporangia is on the margin of the leaf or in the midrib of the leaf. Okay, listen here. So this is a structure of sporangia. Okay, this is a sporophyll. The leaf is considered as a sporophyll. This is a sporangia. Okay, when the sporangia attain the matured, it will be release the spores. Okay, so this is a structure of sporangia. We can see inside the sporangia, this is the outer layer. This is called endothelium. Okay, அந்த லேயருக்கு தான் என்ன பேர்? இந்தூசியம். அதை கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் இந்தூசியம். ஓகே, ஸோ வி கேன் சி இன்சைட் த ஸ்பொராஞ்சியா ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்பொராஞ்சியா அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு லட்டு மாதிரி உள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? வென் அந்த ஸ்போரை வெளியிடும் போது ஃபுல்லாக அப்படியே பூந்தி மாதிரி எல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் another region. This is called the annulus. Okay, could you see clearly? This is called annulus. Okay, so this is ball like structure. The annulus is a ring like structure. Okay ma? So when the annulus will be removed, they can release the spores. So this is annulus will remove after the maturity, it will remove. Maturity வரும்போது அப்படியே அது என்ன ஆயிருது? ரிமூவ் ஆகி இந்த லிப் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆனுலஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டிப்பு, இப்போ இதுதான் ஆனுலஸ் அப்படின்னா ஸ்டிப்பாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் லிப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் ரிமூவிங் த இன்தூசியம் we can see the tapetum. ஓகே, tapetum is the innermost layer of the pollen grains அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் ஆஞ்சியோஸ்போமில் tapetum வந்து innermost layer of the pollen grains. ஆக்சுவலாக இதுவும் ஸ்போர் தான். இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த innermost layerக்கு தான் பேர் tapetum. ஓகே, ஸோ we studied the 3 parts. One is the inthusium, annulus, tapetum. Okay, so which is undergoing the meiosis. Okay, இது வந்து meiosis அப்படின்னு சொல்லும்போது reduction divisions இல்லையா? ஸோ reduction division அப்படியே என்ன ஆகும்? செல்ஸ் பெரிய ஒரு பால் மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்படியே டிவைட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2ஆக டிவைட் ஆகும், தென் வந்து என்னது 4ஆக டிவைட் ஆகும். tetradian condition. Now this is called a tetradian conditions. Okay, then they have to form a numerous spores. உள்ள இருந்து என்ன ஆகும்? அந்த செல்ஸோடது வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் a sporopollenin. Okay, could you hear the word sporopollenin? Sporopollenin அப்படிங்கிறது போலன் கிரைன்ஸில். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹைபிஸ்கஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஹைபிஸ்கஸோட ஆன்தர் அப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிலியாக இருக்கும். Okay, that is called sporopollenin. Okay, which is used to protect the pollen grains. அதே மாதிரி இதில் என்ன இருக்குது? போலன் கிரைன்ஸை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிலி மெட்டீரியல் மாதிரி உள்ளே போகும். ஓகேவா? இப்போ தான் ஸ்போர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் த ரிலீஸ் வந்து வாட் வில் ஹேப்பன்? கீழே விழுந்த உடனே என்ன ஆயிரும்? ஜெர்மினேஷன் ஆகணும். இட் வில் பி அண்டர்கோயிங் த ஜெர்மினேஷன். So once again that is recalled that annulus, ஸோ இப்போ ஸ்போர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆகுது. ரிலீஸ் ஆகி எங்கே போகும்? ஸோ break the annulus, they have to release the spores.
ஸோ இப்போ டேரெக்டாக ஸ்போர்ஸ் விழுறது நமக்கு தெரியுது. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம். இப்போ ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு. ஓகேவா, கீழே விழுந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து எப்படி கேமிட்டோஃபைட்டாக மாறுதுன்னு பாரு. இவ்வளோ அழகாக கீழே வந்து ஸ்போர்ஸ் கீழே விழுந்துருச்சு. ஓகே, now it is undergoing the germination with the help of the water which is undergoing the germination. Hermaphrodite அப்படின்னா they can gives rise to the both sex organ இல்லையா, ரெண்டு செக்ஸ் ஆர்கனையும் ஒரு ஆர்கானிசம் கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் hermaphrodite. So the gametophytic prothallus will be formed. It's an amazing structure. Okay, the gametophyte is formed here. That's a notch அப்படிங்கிறது இந்த இருக்குல்ல, இந்த ரீஜனுக்கு பேர் தான் இந்த என்னது notch, notch region. Okay, so from this is your rhizoids. Actually this is rhizoids. With the help of the rhizoid they have to fix into the soil. Okay, and inside we can see the sex organs. So under the leaf like structure, actually that is not a leaf, that is a gametophyte, that is a prothallus, heart shaped, chordate, it's a very thick இருக்கக்கூடிய ஒரு antheridium. இது antheridium produce பண்ணுது பாரு அடியில. So below the gametophyte we can see the antheridium and archegonium. This is a structure of antheridium. So the spirally multiflagellate anthrozoids are inside. இதுக்குள்ள தான் multiflagellate anthrozoids உள்ளே இருக்குது. So another edge which will produce the female gametophyte, that is archegonium. ஒரே இதில் நோச் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து மேல் செக்ஸ், இன்னொரு பக்கத்தில் வரக்கூடியது வந்து ஃபீமேல். ஸோ the female consists of this neck canal cells, venter canal cells. It consists of two cells, one is a venter canal, another one is your neck cells. So everything is occur and under the prothallus. Prothallus க்கு அடியில தான் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுது பாரு, அப்படியே வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ரீச் ஆன உடனே ஸோ மல்டிஃப்ளாஜுலேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆந்த்ரோஸ்வாய் இது இருக்கு இல்லையா, ஆந்த்ரிடியோஜென் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆந்த்ரிடியோஜென் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன். ஸோ அந்த ஹார்மோன் வந்து வாட்டர் பட்ட உடனே அந்த ஹார்மோன் எல்லாம் வந்து இன்டியூஸ் த ஹார்மோன் டு லிபரேட்டட் த ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட்ஸ். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தனித்தனியாக தண்ணி பட்ட உடனே அப்படி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இப்போ இதே பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட்ஸ் தான் அதை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. ஸோ நியர்லி வேர் எவர் தட் எக் இஸ் அவைலபிள், எங்கெங்கெல்லாம் வென்ட்ரல் கேனல் செல்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். That is release anthrozoids. Okay, already I said it's a multiflagellated. எவ்வளோ வேகமாக மூவ் ஆகுதுன்னு பாரு. Spirally moved, that is a spirally flagellated. Okay, spirally move ஆகி it will be enter into the venter canal cells. ஓகேவா, அந்த ஆர்கிகோனியாவில் இருக்கக்கூடிய venter canal cells. Actually this is a structure of archegonium. In the archegonium during the maturity they have to release a hormone. அங்கே ஆந்த்ரோஜோன் அப்படியே ஹார்மோன் இருக்குல்லையே, அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஹார்மோன் விச் இஸ் அட்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன். ஓகேவா, தட் இஸ் ஏ ஆர்கிகோனியா. இப்போ ஆர்கிகோனியாக்குள்ளே இது உள்ளே என்ட்ரு ஆகி விச் இஸ் ஃபர்டிலைஸ். இங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குதா? Okay, so that is the fertilization. After the fertilizations what will form? Zygote will form. Okay வா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுனா zygote ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay, so zygote will form. So zygote is undergoing the zygote வந்து என்னாச்சு இப்போ, which is undergoing mitotic division to form a embryo. ஓகேவா, அந்த சைகோட் இப்போ நம்ம வந்து அம்மா அப்பா வயிற்றுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல இருக்கும்போது சைகோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த சைகோட்டில் வந்து என்ன டிவிஷன்ஸ் நடக்கும்? தட் இஸ் ஏ மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த டிவிஷன்ஸ் கண்டினியூவாக நடந்து தான் நம்மளுடைய எம்ப்ரியோ வந்து நம்ம ஒரு போய்டஸாக வர்றோம். அதே மாதிரி தான் இதில் ஃபார்ம் ஆகுது. So this is a zygote, the zygote which gives rise to your root. First வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ரூட்டை வந்து
ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஸோ த ரூட் இஸ் கால்டு பை ஃபூட். ஃபூட்னா என்ன அர்த்தம்? ரூட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஓகேவா? பதியுது. நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து பூமியில் வந்து அது வைக்குது. Then which gives rise to a, that is a sporophyte. ஸோ அதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபூட் உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது ஸ்போரோஃபைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் gives rise to a sporophyte. இது sporophyte. Okay. So that structure is called the protonema, that is for vegetative reproduction. Root tubers அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அதை கட் பண்ணி வச்சா கூட அடுத்த பிளான்ட் வந்து வந்துடும். ஓகேவா? that is a protonema in conditions. Again the sporophyte will grow very well and which gives rise to a sporangia. Okay. Okay, that's all. Okay, could you understand, girls? Could you understand that process? Okay, good. Okay. So the meiosis occur in that is a spore, microspore mother cells, and they have to form a zygote. Zygote is undergoing the mitotic division to give rise to a plant body. Okay. Next we have to see what is the classification of pteridophytes. Actually the classification is proposed by Reamer 1954. He classified based on that subdivisions. First one is a Xylophytopsida. Xylophytopsida. Okay, Xylophytopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida. Okay. So it is a 5 subdivisions. Number 1, Xylophytopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida. Okay, the 5 classification, they have 19 orders and 48 families. How many orders? So 19 orders and 48 families are there in the classification. Okay, who proposed? That is your Reamer proposed. Okay. So the pteridophytes classification into 4 classes is another previous classifications. That is a Xylophyta, Lycophyta, Arthrophyta, Filicophyta. This is additional informations related to that. So Xylopsida, Xylotum rhynia is your example for that. So this is Lycopodium, this is Equisetum, another one is your ferns. Okay, these are all example for this family. In the division இதெல்லாம் examples அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay.